टू केमिस्ट्री है। आज बेटे ਆਪਾਂ क्लास +2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬੇਟਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਾਈਫਲੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦੇ हैं ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। बायोमोलीक्यूल बेटा एक किस्म के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मॉलिक्यूल्स ਹੁੰਦੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ खुद ਤਾਂ कोई लाइफ नहीं ਹੁੰਦੀ पर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा लोड़ींदे ਹੁੰਦੇ है ताकि वो ग्रो कर सकन, कोई टुट भज हुई है शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ मेनटेन कर सकन, रिप्रोड्यूस कर सकन। सो ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ बायोमोलीक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं? बायोमोलीक्यूल्स जिवें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, आरएनए, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स ते काफ़ी होर तरह के बायोमोलीक्यूल्स होंगे हैं। बट जिहड़े अज आपां स्टडी करने हैं वो आपां कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स ते वाइटामिन स्टडी करने हैं। सो सब तो पहला अपने को आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की होंगे हैं? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, मतलब अजिहे एल्डिहाइड या कीटोन जिन्हां कोले काफ़ी ज़्यादा कार्बन्स दे उत्ते OH ग्रुप लगे हुए हैं। ते कार्बोहाइड्रेट्स नूं आपां मेनली दो तरीके नाल क्लासीफाई करते हैं। पहला तरीका है जिंदे च असीं कह दिंदे हैं कार्बोहाइड्रेट्स नूं भी या तां ये शुगर्स है जां नॉन शुगर्स। शुगर्स की हुंदे हैं? अजिहे कार्बोहाइड्रेट जिहड़े स्वाद विच मिठे होण, स्वीट और वाटर सॉल्यूबल होण, जिवें ग्लूकोज, फ्रक्टोज ते खंड जिन्हों आपां कह दिंदे हैं शुगर। सो नॉन शुगर दे विच किहड़े हुंदे हैं जिन्हां दा कोई स्वाद ही नहीं हुंदा ते ओह पानी च घुलदे भी नहीं, जिवें स्टार्च जां सैलूलोज। सो बेटा आपां कार्बोहाइड्रेट्स दी डेफिनेशन दे अनुसार अजिहे एल्डिहाइड्स दी गल कर रहे हैं जिन्हां दे कोले काफ़ी ज़्यादा OH ग्रुप लगे होंदे हैं। सो आपां इहनूं नाम तो याद रखो, पॉलीहाइड्रोक्सी। सो पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप। सो मैनी OH ग्रुप वाला एल्डिहाइड या इसे तरीके नाल जे कार्बन दी लॉन्ग चेन है और एक थां ते कीटो ग्रुप लगे ते मैनी OH ग्रुप्स। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स उन्हां नूं आपां कहने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जिहड़ी दूसरी तरह की क्लासीफिकेशन है, एक तो आप शुगर नॉन शुगर कहता ना, दूसरी तरह की क्लासीफिकेशन के अनुसार असी कहने हैं कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी मोनोसैकेराइड या वो डाइसैकेराइड या वो पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। सो नाम तो ही पता लग रहा है, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, पॉली मीन्स मैनी। सो मोनोसैकेराइड जिहड़े हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंदे हैं जिन्हां च अप टू 6 कार्बन होंदे हैं ते इन्हां दे विच बेटा सिंगल यूनिट ही हुंदा है। कहण दा मतलब ये है कि जदों इन्हां नूं पानी च पावांगे दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट्स। इन्हां दियां एग्जांपल्स किहड़ी हैं? जिवें राइबोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज। सो आपां एक बारी इन्हां दे मोनोसैकेराइड्स दी डेफिनेशन लर्न कर लईए। मोनोसैकेराइड्स आर दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हां दे विच अप टू 6 कार्बन एटम है and they contain only single unit and इन जदों पानी च पावांगे तां इन्हें टुट के होर सिंपलर यूनिट्स नहीं देनी। सो फॉर एग्जाम्पल राइबोज C5H10O5, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6। बेटे आपां छोटे हुंदे तो आह छोटियां क्लासेस दे विच फॉर्मूला ग्लूकोज दा पढ़दे आ रहे हैं। सो फ्रक्टोज दा भी देखण नूं बिल्कुल सेम है पर ग्लूकोज दे विच एल्डिहाइडिक ग्रुप होएगा और फ्रक्टोज दे विच कीटोनिक ग्रुप होएगा। बाकी भी इन्हां दे स्ट्रक्चर च जो चेंज है वो आपां हुणे ही स्टडी करते हैं। बट बिफोर दैट आपां एक बारी मोनोसैकेराइड्स जिन्हों आपां मोनोसैकेराइड्स नूं या असीं एल्डोजेस कह दिंदे हैं या कीटोजेस। एल्डोजेस किहड़े हुंदे हैं? जिन्हां च एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा ते कीटोजेस जिन्हां च कीटो ग्रुप होएगा। सो जे 3 कार्बन वाले एल्डोज की गल करिए तां ग्लिसरैल्डिहाइड, 4 कार्बन वाले
एल्डोज की गल करो तो रिथरोज। 5 कार्बन वाले एल्डोज इहदे च राइबोज। 6 कार्बन वाले एल्डोज ग्लूकोज गैलेक्टोज। दैन जे आपां कीटोसिस की गल करते हैं ना तो 3 कार्बन वाला कीटोज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और 5 कार्बन वाला कीटोज रिबुलोज। 6 कार्बन वाला कीटोज भुलना नहीं है, सब तो इंपॉर्टेंट फ्रक्टोज है। मोनोसैकेराइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਦੀ ਕਾਰਬਨਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ OH ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ 3 ਹੈਕਸੋਜ਼ਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੈਕਸੋਜ਼ਸ ਮਤਲਬ monosaccharide containing aldehyde group and 6 कार्बन होंगे ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ aldehyde group ਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 6 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਕੀਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ aldehyde ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1 OH group, 2 OH group, 3, 4, 5. So in kolle many OH groups are there. So they are polyhydroxy aldehydes. ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀਟੋ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਡੀ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼, ਇਹ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡੀ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਤੇ ਐਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਜਾਂ ਲੀਵੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ਨੂੰ चेंज ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੀਵੋ ਰੋਟੇਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਡੀ ਜਾਂ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ OH ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਮਤਲਬ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ OH, ਇੱਕ ਪਾਸੇ H, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ OH ਐਂਡ H ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ OH ਗਰੁੱਪ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਡੀ ਫਰਕਟੋਜ਼, ਡੀ ਗਲਿਸਰੈਲਡੀਹਾਈਡ। ਲਾਸਟ ਕਾਇਰਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡੀ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨੋਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ CHO ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ OH ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੀ ਐਸੀਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵਾਲਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਸੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ COH ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ COH ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ COOH ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ it can be on left, it can be on right. The isomer having hydroxyl group on the right side
जे OH ग्रुप राइट साइड ते है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਆਈਸੋਮਰ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨੋਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨੋਮੈਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो पहली कार्बन दे उत्ते एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, पंजवीं कार्बन दे उत्ते OH ग्रुप है। जेड़ा H है पंजवीं कार्बन दे OH दा उन्हें कार्बोनिल कार्बन दे O दे नाल कंबाइन कर जाना है, ठीक है। ते जेड़ा O है पंजवीं कार्बन दा O उन्हें कार्बन दे नाल डायरेक्टली अटैच होना है। कार्बन और ऑक्सीजन दा बॉन्ड बन जाना है, कार्बन और ऑक्सीजन दा बॉन्ड बन जाना है। आ एक रिंग बन गई, एज यू कैन सी दिस इज द लाइक दिस इज द रिंग फॉर्म्ड, ठीक है। सो इत्थे पहली कार्बन और पंजवीं कार्बन ते लगी हुई ऑक्सीजन ये 6 मैंबरी एक रिंग बना लेंगे। इत्थे दिस पॉइंट इज एक्चुअली O, दिस पॉइंट इज ऑक्सीजन, 6वां मैंबर। बाकी सारे पॉइंट्स से कार्बन है रिंग दे, ठीक है। सो जेड़ा पंजवीं कार्बन दा H सी जेड़ा कार्बोनिल ऑक्सीजन नाल लग्या है, दिस बिकम्स OH। सो जेड़ा ये OH है जे तां ये राइट साइड ते एज यू कैन सी तां इनू असीं कवांगे अल्फा डी। राइट साइड ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ OH ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ OH ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਔਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਨੋਮੈਰਿਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ OH ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮੀ ਐਸੀਟਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, 6 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤਾਂ OH ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ ਔਰ ਜੇ OH ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ओपन चेन ग्लूकोज तो तुसी अल्फा और बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज इनकी फॉर्मेशन देख सकते हो। देखो ओपन चेन तो जदों इत्थे पंजवीं कार्बन और पहली कार्बन दे विचकार, नाउ कैन यू सी कि जे OH ग्रुप नीचे आंदा है तो दिस इज अल्फा और जे OH ग्रुप ऊपर गया तो इट इज बीटा, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपने कोले हुन क्लासिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ। ਸੋ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਸੁਕਰੋਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ that gives us 2 ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕਟੋਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਲਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਕਟੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼ ਔਰ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋ ਅਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ OH ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਸੋ
ਪਹਿਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ OH ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਬੀਟਾ ਡੀ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ OH ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ OH ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡ। ਇਸ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਲਿੰਕੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਯੂਨਿਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਾਈਕੋਸਿਡਿਕ ਲਿੰਕੇਜ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਦੋ OH ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ that is called glycosidic linkage। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰਾਈਡਸ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰਾਈਡਸ ਫੈਲਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਗੈਲੈਕਟੋਜ਼, ਫਰਕਟੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਕਰੋਜ਼। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਆਰ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਪੋਲੀਮਰਸ ਆਫ ਵਾਟ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਮਤਲਬ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਲੰਬਾ ਚੇਨ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ that is ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਸੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ RCH COOH ਤੇ NH2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ R ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। COH ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੀ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਔਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਪਟਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੋਲੀਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨਾਨ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰ them ਇਨ ਆਵਰ ਡਾਈਟ। ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 10 ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਲਿਨ, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथायोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। सो ये नाम बेटा तुहाडे दिमाग च होने चाहिए हैं। अमीनो एसिड्स का जिहड़ा स्ट्रक्चर है ना, दैट इज द ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर का मतलब की है? ज्विटर आयन का मतलब है कि एक ऐसा आयन जिंदे च पॉजिटिव ते नेगेटिव इक्को ही मॉलिक्यूल दे विच होण, उन्हां नूं आपां कहंदे आ ज्विटर आयन। एज यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक ही मॉलिक्यूल च है। सो आ अपने कोले अमीनो एसिड दा स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड्स दा जिहड़ा NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, वो अपनी आयनिक फॉर्म च जदों आंदे हैं ना, ਤਾਂ ਉਹ NH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ pH ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ या तो वो बेसिक बेस का काम करेगा तो या वो एज एसिड बिहेव करेगा, ठीक है। सो उनके अकॉर्डिंगली जिस तरह का pH होएगा, जे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नैगेटिव इलैक्ट्रोड वाल भज्या जाएगा, तो जे उनके कोले नैगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलैक्ट्रोड वाल भज्या जाएगा। सो आइसो इलैक्ट्रिक पॉइंट जिहड़ा है एक ऐसा pH हुंदा है जिथे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच पर्टिकुलर अमीनो एसिड किसी भी इलैक्ट्रोड वाल माइग्रेट नहीं करता। बेटा दरअसल अमीनो एसिड्स जिवें तुहाडे सामने आ अमीनो एसिड्स बनाए हुए हैं, अमीनो एसिड दा जिहड़ा जदों एसिडिक मीडियम च इहनूं पावांगे तां इह एज बेस बिहेव करेगा और एज बेस इह COOH ग्रुप करके बिहेव करता। मतलब इत्थे तुसीं ये समझो बेटा कि जिहड़ा COOH ग्रुप है ना, वो COO माइनस इस फॉर्म च हुंदा है, ते जिहड़ा अमीनो एसिड दी बेस दी तरह बिहेव करन दी कैपेबिलिटी है वो इस आयन करके हुंदी है। जदों एसिडिक मीडियम च पावांगे अमीनो एसिड नूं तां अमीनो एसिड ने एज बेस बिहेव करना है। सो बेस की करदा है? प्रोटोन एब्जॉर्ब कर लैंदा है। NH3 पॉजिटिव ते कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो जदों आपां एसिडिक सोल्यूशन दे विच अमीनो एसिड नूं पाया तां इहदे उपर स्ट्रक्चर दे उपर चार्ज किहड़ा रह गया? पॉजिटिव चार्ज। सो जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है एक कैथोड वाल भजेगा। सिमिलरली जदों आपां बेसिक सोल्यूशन च पाने हैं तां बेस दी तरह अमीनो एसिड एसिड की तरह ही एक्ट करेगा और एसिड की तरह एक्ट करता है यह NH3 पॉजिटिव ग्रुप करके। एसिड मतलब जिन्हें H पॉजिटिव लूज कर देना है। सो जो NH3 पॉजिटिव दे विचों इत्थों दी H पॉजिटिव बाहर निकल गया था, NH2 बचिया एंड इस टाइम ते ओवरऑल चार्ज केड़ा है? आह कार्बोक्सिलिक आयन का चार्ज है। सो जो इहदे ते नेगेटिव चार्ज है तो यह एनोड वाल मूव करेगा। सो आइसो इलैक्ट्रिक पॉइंट एक अजिहा pH हुंदा है, जदों pH इदां दा सैट हो जाता है
कि ना ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਸਿਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ NH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਐਜ਼ ਬੇਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲੇਟ ਆਇਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਪਟਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NHCO ਲਿੰਕੇਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੀਰਿਨ ਐਂਡ ਵੈਲਿਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ COH ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ NH2 ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ CONH ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ CONH ਲਿੰਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਨਾਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ OH ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ H ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਪਟਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਏਮਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਲੈਵਲਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਲਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੁਆਇਲਿੰਗ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਔਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਕੁਆਇਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਨੇ ਕੁਆਇਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੱਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਟਾ ਪਲੇਟਡ ਸ਼ੀਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ then that is tertiary structure like this ਕਿ ਕੋਇਲ ਹੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। so this is tertiary structure। ਔਰ tertiary structure ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ quaternary structure ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ quaternary structure ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ। then proteins ਨੂੰ ਅਸੀਂ classify ਕਰਦੇ ਹਾਂ as fibrous protein ਜਾਂ globular protein। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੀਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਔਰ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਕਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ, ਵੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੈਂਡਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਬਰੋਇਨ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਓਸਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਗੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਫੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਸ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਿਡ, ਬੇਸ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਗ ਦਾ ਐਲਬਿਊਮਿਨ, ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼
ग्लोबुलर इन नेचर। इंसुलिन हार्मोन जिहड़ा है, इंसुलिन इज ग्लोबुलर इन नेचर। प्रोटीन दी नेटिव स्टेट का की मतलब हुंदा है? प्रोटीन ਜਦੋਂ એનર્ਜੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡੀਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਏਜੰਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਨੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਆਇਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਹੈ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਟਾਇਰੋਸਿਨੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਬਿਨਿਜ਼ਮ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਵਾਈਟਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਿਨ ਮੀਨਸ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਸੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਥ, ਗਰੋਥ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੋਲਿਊਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫੈਟ ਸੋਲਿਊਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫੈਟ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਏ ਈ ਡੀ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਸੋਲਿਊਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਸੋਲਿਊਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗ, ਮੀਟ, ਚੀਜ਼, ਪੰਪਕਿਨ, ਕੈਰਟਸ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਫਿਸ਼, ਐਪਰੀਕॉट, ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ, ਪੀਚਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਸ਼, ਚੀਜ਼, ਮੀਟ, ਐਗਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਜਾਂ ਪੀਚ, ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਗਾਜਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ
पेरेंट्स भी कहते ही होंगे कि विटामिन ए होंदा है गाजर जिस करके अखां वास्ते अच्छी है, इनू जरूर इस्तेमाल च लियाना चाहिए। नैक्सट है विटामिन बी कॉम्पलैक्स। सो विटामिन बी कॉम्पलैक्स दे विच B1 दा नेम थायामिन, B2 दा नेम राइबोफ्लेविन। बेटा कैमिकल नेम आपां नूं याद करने पैंदे हैं। विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन हुंदा है, विटामिन B9 फोलेट, विटामिन B12 कोबालामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन इत्थे लिखे हुए हैं ना, इस करके विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विटामिन बी और सी के सोर्सिस मुख्य तौर पर जिमें आ फ्रूट्स का बोल दिखाया गया तुहानूं, या एवोकैडो है, स्वीट पोटैटो है, गूसबैरीज, क्रैनबैरीज या खरबूजा, जिन्ने भी सिट्रस फ्रूट है इन्हां च विटामिन सी बहुत अच्छी ज़्यादा मात्रा च होंदा है। इस तो इलावा विटामिन सी जिहड़ा है ऑरेंजिस, टमाटो जूस, ब्रोकली, कीवी, केल जूस एंड स्ट्रॉबेरीज इन्हां दे विच भी होंदा है। विटामिन डी आपां नूं धुप्पियों मिलदा है ना, तो इस तो इलावा फिश जिहड़ा है विटामिन डी का मेन सोर्स है। एग्स और दुध दे विच भी विटामिन डी होंदा है। कॉड लिवर ऑयल दे विच भी विटामिन डी मुख आपां नूं स्रोत वजों आपां उहनूं देखदे हैं। विटामिन ई भी जिन्ने तरह के इसेंशियल ऑयल्स हैं, सूरजमुखी हो गया, पाम ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तो इलावा जिन्ने नट्स हैं, पीनट्स वगैरह, आमंड्स हैं, इस तो इलावा एवोकैडो एंड स्पिनच दे विच भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा च मिलता है। जे विटामिन ई की घाट हो जाए तो तुसीं इहो जिहियां कैप्सूल्स देखे भी होने हैं, ईवियन दे कैप्सूल, इनू आपां नूं कंज्यूम करना पैंदा है जे शरीर च विटामिन ई की घाट हो जाए। विटामिन के का सोर्स देखो, इंदे विच अपने कोले ज़्यादा ड्राइड जिन्ने भी फ्रूट्स हैं, चाहे अखरोट है, चाहे आमंड है, चाहे खजूर है, सीरियल्स जिन्ने भी है, सो ये भी विटामिन के दे मेन सोर्सिस है। बेटे जो विटामिन से आपां नूं सवाल पूछते हैं ना, तो मेनली पूछते हैं एक तो अपने कोले कैमिकल नेम, दूसरा पूछते आपां नूं डेफिशिएंसी डिजीज़, और तीसरा सोर्सिस तो आपां देख ही लए है। सो विटामिन से आपां एक बारी कैमिकल नेम याद कर लिए, जिवें हुण विटामिन ए दा कैमिकल नेम है रेटिनोल, ते जे विटामिन ए दी शरीर च घाट हो जाए तो जीरोफ्थलैमिया, मतलब अख दे कॉर्निया दी हार्डनिंग हो जाती है, जिंदे नाल नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। विटामिन B1 तो लैके बेटा आपां विटामिन B12 तक कैमिकल नेम पढ़ चुके हैं। इन्हां दे डेफिशिएंसी डिजीज़ विटामिन B1 दा बेरीबेरी, विटामिन B2 दा ग्लोसिटिस, ते विटामिन B6 डर्मेटाइटिस एंड कन्वल्शंस, विटामिन B12 परनीशियस अनीमिया। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड हुंदा है, तो जे विटामिन सी की शरीर च कमी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिजीज़ स्कर्वी हो जाता है, जिंदे च मसूड़ियां चों खून निकलन लग जाता है। तो इस तो इलावा पायरिया कंडीशन भी हो सकती है, जिंदे विच दंद लूज भी हो जाते हैं तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। विटामिन डी दे कैमिकल नेम है अर्गोकैल्सिफेरॉल। रिकेट्स जिहड़ी है बीमारी या ऑस्टियोमलेशिया बीमारी है, ये विटामिन डी की कमी नाल हो जाती है। विटामिन ई कैमिकली इट इज़ कॉल्ड टोकोफिरोल। टोकोफिरोल की कमी दे करके स्टीरैलिटी, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हैल्थ ते काफ़ी बैड इफेक्ट आता है। विटामिन के दा कैमिकल नेम है फिलोक्यूनोन, और यह खून जे किते कट लग जाता ना अपने शरीर दे विच, हैमरेज हो जाती है, तो उन्हों जमान दे काम आता है। खून जिथे भी किते ब्लीडिंग हो रही हो उत्थे खरींड आ जाता है ना, तो जे शरीर च विटामिन के की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है, जिंदे नाल की है कि खून का बहाव वधी जाता है, खून जमन नूं समा लैंदा है। विटामिन एच जिनका कैमिकल नेम है बायोटिन, और यह अच्छे स्किन, अच्छे वालों के लिए आपां नूं जरूरी होता है। विटामिन Q10 जिन्हों कोएंजाइम भी कहते हैं, ये उन्हां केसेस लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होता है जिन्हां च इम्यूनिटी घट होती है। सो आपां बेटा विटामिन्स दे आधार ते जे अपन क्वेश्चन आता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है लर्न करन दे लई। मेनली आपां नूं कैमिकल नेम आना चाहिए है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़, तो सानू नाल दी नाल ये भी पता होना चाहिए भी विटामिन का सोर्स की है। अपने कोले
ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੇਟੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ DNA ਜਾਂ RNA ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ DNA ਔਰ RNA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ nucleic acid, deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid. Nucleic acid actually बहुत ही biologically important polymer होते हैं। क्यों? क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਖਦੇ हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जनरेशन तो दूजी जनरेशन तक जिहड़े गुणां दी ट्रांसफर है, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सो हेरिडिटिक करैक्टरिस्टिक्स वास्ते न्यूक्लिक एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वहीकल का रोल प्ले करते हैं। सो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होंगे हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। सो न्यूक्लिक एसिड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲੀਮਰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਦੀ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਦੇ ਆਰ ਪੋਲੀਮਰ ਆਫ ਵਾਟ? ਸੋ ਪੋਲੀਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਮਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ। ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। I am repeating, प्यूरिन्स एंड pyrimidine ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ। ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਬੋਜ਼ और DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਜ਼। ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੈਸਿਲ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਇਮਿਨ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ नाइट्रोजनस बेस शुगर नाल अटैच हो गया ते नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर दे कंबाइन विद फॉस्फेट ग्रुप, ता इनू आपां कहने हैं न्यूक्लियोटाइड। दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। एंड जिहड़े DNA RNA है ना, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सो दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, this is sugar, and these are the nitrogenous bases. So what is this nitrogenous base? Sugar and phosphate. This is nucleotide. Fine. This is nucleotide. Now we are to see कि केड़े nitrogenous bases जेड़े हैं वो combine करते हैं. So T stands for nitrogenous base, thymine. Then G stands for guanine. C stands for cytosine. A stands for adenine. Okay. So एक न्यूक्लियोटाइड दूजे न्यूक्लियोटाइड दे नाल like this ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ, और इनदे नाल हुण आके एक नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करेगा ते ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन
ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੀਐਨਏ। ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਫਾਸਫੇਟ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਆਇਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਡੀਐਨਏ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਐਨਏ ਔਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰਐਨਏ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਐਨਏ। ਸੋ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਯੂਰਾਸਿਲ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਐਨਏ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਇਆਮਿਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਥਾਇਆਮਿਨ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਾਸਿਲ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 2 ਹੈਲਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਹੈਲਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕਬੋਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਸਫੇਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹੈਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ is the main heredity basis। DNA heredity ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਔਰ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ DNA ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DNA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RNA ਤੇ RNA ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਡੋਗਮਾ ਆਫ ਦੀ ਸੈਲ। ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਟੋਸਿਨ, ਗੁਆਨਿਨ, ਅੱਗੇ ਥਾਇਮਿਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਡ ਫॉर ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਕੋਡ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਸੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਐਨਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਨਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀਐਨਏ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।